Today we are celebrating our graduation day of Holy Children Nursery and Primary School. First, our respected correspondents sir, as we gather here today, let us remember that together we can achieve greatness. We welcome you, sir. Welcome, sir. Welcome, sir. You are the heartbeat of our school and we are grateful for your care, support, good lead and dedication. We welcome you, sir. Kovins from Viva Publication. Next, Vinod sir from Speak to Speak, and next Mr. Santosh Kumar sir from Class 5, and Mr. Asif Ali sir. We welcome you has accepted our invitation to join us this special occasion. To our parents, you are the architect of our child futures. I would like to express my heartfelt gratitude for our unwavering support and trust in your school. We welcome all parents. Next, my dear school stars, you are the future leaders, innovators, change makers. Hard work, dedication and perseverance have here and you are placed among the top achievers in our school. Welcome, my dear students. Next, our school teachers and non-teaching staff, welcome to new beginning, new chapter and new opportunity to make a difference, critical and creativity that you have done and during your time with our graduate students. Students, I would like to offer my sincerely congratulations students. Keep smiling because life is a beautiful thing and there's so much to smile. Thank you and congratulations once again. I welcome to all. Thank you. Good morning to all. I am study LKG. Goodbye everybody. Have a good day. Goodbye everybody. Have a good day. Goodbye everybody. It's time to say goodbye everybody. It's time to say goodbye everybody. Goodbye my teacher. Goodbye my chance. Goodbye my teacher. Goodbye my friends. Goodbye everybody. Lies you and I. Lies you and I. Veruras left. Veruras right. Veruras left. Veruras right. Love you runs right. I'm glad you runs right. Left. Step to the right. Step to the left. Step to the right. Jump to the middle. Jump to the middle. Goodbye everybody. Have a good day. Thank you. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நமது பள்ளியின் இந்த சிறப்பான விழாவிற்கு வருகை தரும் பெற்றோர்கள் அனைவரையும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன்.
நம்ம ஸ்கூலில் வந்து இடம் சின்னது கொஞ்சம், அதனால தான் ஃபங்க்ஷன் பூரா நம்ம கேலக்ஸி ஸ்கூல் வச்சுறது. இந்த தடவை இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் வைக்கணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். சில குறைகள் இருந்தால் கொஞ்சம் அனுசரிச்சுக்க நம்ம பேரண்ட்ஸு. இந்த வரும் வருஷத்தில் ஒரு 4 நிறுவனத்துக்கு கூட நம்ம ஒரு டைப் பண்ணியிருக்கோம். அந்த 4 நிறுவனக்காரங்களும் அடுத்து வந்து பேச போகிறாங்க. நம்ம குழந்தைகளுக்கு சிறப்பான ஒரு கல்வியும் நல்ல ஒழுக்கமும் நல்ல ஃப்யூச்சரும் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் எங்கள் விருப்பமே. அதுக்காக தான் நல்ல இந்த விழாவை சிறப்பாக ஏற்பாடு பண்ணி மேலே ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம் ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம கீழே ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம் இருக்குது, மேலேயும் ஒரு ஸ்மார்ட் ரூமு, ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு டாப் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் நிறையா எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் நம்ம சப்ஜெக்ட் சம்மந்தமாக எல்லாம் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் ரொம்ப விருப்பப்படுறோம். உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு எப்பவும் தேவை. நன்றி, வணக்கம். Good morning, sir. Good morning, parents and everyone. My name is Govindan. இந்த விவா எஜுகேஷன்லேருந்து வந்திருக்கேன். நம்மளோட ஸ்கூலுக்கு கேஜி புக்ஸ் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். விவா எஜுகேஷனை பற்றி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு அவர் சுரேஷ் பாபு சார் அண்ட் கரஸ் சார், பிரின்சிபல் மேம், ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு 15 வருஷமாகவே எனக்கு நல்லா தெரியும் சாரை ஆஸ் அ பிரின்சிபலாக. அவர் மோர் தென் 25 இயர்ஸ் வந்து இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் இருந்திருக்காரு. ஈவன் இஃப் யூ டேக் ஐஐடி ஸ்டாஃப்ஸை கூட வச்சு ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிடுற அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவர் ஒரு ப்ராடக்ட் எங்களுக்காக கொடுத்துருக்காருன்னா டெஃபினெட்லி அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும். விவா எஜுகேஷன் பற்றி சொல்லணுன்னா மோர் தென் 35 இயர்ஸ் நாங்கள் இந்த ஒரு எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிறோம். ஸ்பெஷலி சேலமில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செந்தில் பப்ளிக் ஸ்கூல், வித்யா மந்திர் குரூப், ஏற்காடு மான்ஃபோர்ட் ஸ்கூல், இந்த மாதிரி ஒரு மோர் தென் 70 ஸ்கூல்ஸ் சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி இங்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து புக்ஸ் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம். விஜய் மில்லினியம் குரூப்ஸ், இன்டர்நேஷ்னல் புக்ஸ் ஸ்பெஷலாக வில் டூ த சப்போர்ட்ஸ். இப்போது இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜி புக்ஸ். இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பேக்கேஜ். இந்த பேக்கேஜில் வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், ஜென்ரல் நாலேஜ், ஆர்ட், ரைம்ஸ், ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஒரு பேக்கேஜாக. அந்த பேக்கேஜில் உங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களோட ஏர்லி ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட், அதாவது ஒரு குழந்தைங்க வந்து ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மகிழ்ச்சியாக அந்த ஒரு எஜுகேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் பர்பஸில் தான் அந்த புக்கு வந்து நாங்கள் சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். இந்த புக்கில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கான புக்கை தவிர விஷுவல் லேர்னர்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். சார் அதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு டிஜிட்டல் கிளாஸ் ரூமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. ரொம்பவே ஒரு நல்ல கிளாஸ் ரூமாக இருக்குது. அரௌண்ட் 85 இன்ச் டிவின்னு நினைக்கிறேன். எந்த ஸ்கூல்லேயும் அவ்வளோ பெரிய டிவி இல்லை, ஒரு சின்னதாக ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரொஜெக்டர் வச்சுருப்பாங்க. பட் இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் டிவி, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்பெஷலாக அந்த ரைம்ஸ், ஸ்டோரிஸ்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது இல்லாமல் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேக்கேஜஸோட இந்த ஃப்ளாஷ் கார்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு புக்கை எடுத்துட்டோம்னா அதில் ஒரு ஸ்டோரிஸோ இல்லை ஆல்ஃபபெட்டோ இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன கார்டு வந்து கொடுத்துருவாங்க எல்லா குழந்தைங்க கையிலும். அதை வச்சுட்டு அவங்க வந்து அந்த லெசனை படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது ஸ்பெஷலாக வந்து என்ன பர்பஸ் அப்படின்னா, குழந்தைகள் வந்து படிக்கிறத வந்து விளையாட்டாக அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு லேர்னிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயந்தான் அதில் இருக்கும். அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலாக டிவைட் பண்ணது தான். ஸோ ஒன் மோர் திங் இதில் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் புக்கு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அதில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஆத்தர், அவரோட ஆத்தரில் வந்த புக்ஸ் தான் நம்ம செந்தில் பப்ளிக் ஸ்கூல்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே ஆத்தர் தான் நம்ம இந்த புக்ஸ்க்கும் எழுதியிருக்காங்க. ஒரு ஒன் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் சிலபஸ் இந்த புக் வந்து. இது ஒரு நல்ல லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்மாக குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். ஆஸ் அ பேரண்ட்ஸ் நீங்களும் அதுக்கு ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கொடுக்கணும். இன்னொரு சின்ன பர்சனலான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா, குழந்தைங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி
நீங்கள் அவங்கள வந்து வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிறேன். எந்த ஒரு விஷயத்துலேயும் வந்து அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது. இப்போது ஏபிசிடியே படிக்கிறான் அப்படின்னா அதில் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா அதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு 6 லெட்டர் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கிறான் அப்படின்னா பரவாயில்ல, சூப்பர், நீங்கள் நல்லா ஏபிசிடி படிக்கிறீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர மீதி 20 லெட்டர் சொல்லலை அப்படின்னா என்ன உனக்கு இது கூட தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ எப்போவுமே ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தை என்கரேஜ் பண்ணும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 10 வயசில் அவங்களே செல்ஃபாக படிக்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்துடுவாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு 18 வயசுக்கு மேலே நீங்கள் சொல்கிறது அவ்வளோவா கேட்க மாட்டாங்க. கரெக்டு தானே? அப்போது நீங்கள் 10 வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எஜுகேஷனை கொடுக்கணும். முக்கியமாக சொல்லணும்னா சேலத்தில் பெரிய ஸ்கூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு புக்கு கண்டென்ட்டை வந்து சார் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்காரு. ஏன்னா அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த மாதிரி, அவரோட விஷன் அந்த மாதிரி, எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் எல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவரோட ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதனால் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவிட்டியும் ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டும் கொடுத்து வளர்ந்துங்க. மொபைல், டிவி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அவங்க முன்னாடி யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சுக்குங்க. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா குழந்தைங்கள யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லுங்கள். ஓகே மேடம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இதுதான் அந்த புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இதில் 2 டைப், எல்கேஜி, யூகேஜி அண்ட் தென் ப்ரீகேஜி 3மே இருக்குது. இந்த புக்கு உள்ளே எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ்க்கான ஒர்க் புக். இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம இங்கிலீஷ் புக் எடுத்துட்டோம்னா இங்கிலீஷ்க்கு தனியாக ஒரு நோட் புக் எடுத்து நோட்டில் எழுதுவாங்க. ஆனால் இது இங்கிலீஷ்க்கு ஒர்க் புக்கே கொடுத்துருவாங்க. அதில் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இது எல்லாமே வந்துடும், ஒக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்துடும். அண்ட் தென் மேக்ஸுக்கு வந்து நம்பர் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு ஒரு ஒர்க் புக் வந்துடும். அண்ட் தென் ரைம்ஸ் ஸ்டோரிஸ் வந்து புக்லேயும் இருக்கும், நீங்கள் வந்து அந்த டிவிலையும் பார்த்துக்க முடியும். இன்ட்ராக்டிவாக வித் மியூசிக்ஸோட உங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கோடு வந்துடும். இது ஸ்பெஷலி மேடு ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்கில் பேஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னா எல்லாமே கற்றுக்குவாங்க. டிசிப்ளின், லைஃப் ஸ்கில், வேல்யூ எஜுகேஷன் இது எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும். இங்கிலீஷ் ப்ரொனவுன்சியேஷன், ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் அப்படிங்கிறனா அது எந்த மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க. நம்பர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு 1 2 3 அப்படி இல்லாமல் 1 அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன், 2 அப்படிங்கிறதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இதில் இருக்கும். ஸோ I'll give this books to our correspondent sir for best wishes. நீங்களும் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நல்ல ஒரு எதிர்காலத்தை அமைச்சு கொடுக்கறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு சார் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் சார். Clap your hands. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அப்புறம் பேரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு சின்ன டிப்ஸு. சார் வந்து எஜுகேஷனில் மட்டும் ப்ளீஸ் சார் வந்து எஜுகேஷனில் மட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் கிடையாது, அவர் குழந்தை வளர்ப்புலேயும் நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சன். அவரோட 2 பசங்களையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டு, உங்கள் குழந்தை வளர்ப்பில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா சார்கிட்ட வந்து கேட்டுங்க. வித் யுவர் பர்மிஷன் சார் நான் சொல்கிறேன். அவருக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல முறையில் அடிக்காமல் உதைக்காமல் ரொம்ப நல்ல வழியில் அவங்கள வந்து குழந்தையை வளர்ப்பது எப்படி அப்படிங்கிற சொல்லி கொடுத்துருப்பாரு. ஏன்னா ஒரு 20 வயசில் எல்லா பசங்களுமே வந்து பைக் வாங்கி கொடுங்க, செல்ஃபோன் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இவங்க பசங்க வந்து இவருக்கு வாங்கி கொடுக்குற நிலமை அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படின்னா பார்த்துங்க எப்படி வளர்த்துருப்பார் அப்படின்னு. கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் இப்படி ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, இருக்குமா இருக்காதா? ஸோ எதாவது டவுட்னா பர்சனலாக சார்கிட்ட வந்து கேளுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி.
best wishes for students and parents. Thank you so much. Thank you. Thank you. மார்னிங் பேரண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ அதிகபட்சம் எனக்கு 5 நிமிஷம் தான். ஸோ முதல்ல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய கிராஜுவேஷன் டேயுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்தேன், பசங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா டான்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான கூட்டங்கள் வந்து கூப்பிடும்போது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அனைத்து பேரண்ட்ஸும் இந்த மாதிரியான கூட்டத்தை தவறாமல் கலந்துக்கணும் அப்படின்னு. அனைத்து பெற்றோர்களுமே பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி பள்ளியில் நடக்கக்கூடிய அனைத்து நிகழ்ச்சியிலுமே தவறாமல் கலந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெற்றோராக நானுமே சொல்கிறேன், ஒரு கல்வித்துறையில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதையும் சொல்கிறேன். காரணம் என்ன அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட அந்த 365 நாள் நம்மளுடைய ஸ்கூல் என்னென்ன பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும். அடுத்த 365 நாள் ஸ்கூல் என்ன பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதையும் அவங்க பார்க்க முடியும். ஸோ ஹோலி சில்ட்ரனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லேருந்து அதே போல் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாகவும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல சார் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூலுக்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் நிறுவனம். ஸோ நிறுவனத்தின் பேர் வந்து கிளாஸ்பெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கிளாஸ்பெப் அப்படிங்கிறது வரக்கூடிய கல்வி ஆண்டிலிருந்து, அதாவது கம்மிங் அகாடமிக் இயர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ்பெப் அப்படிங்கிற ஒரு நேமில் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் iOSலேயும் போய் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஸ்கூலில் நடக்கக்கூடிய இந்த டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்லேருந்து கம்யூனிகேஷன்லேருந்து அதே போல் ஸ்கூலில் வந்து என்னென்னலாம் டீச் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப் மூலிமா வந்து நம்ம வந்து தெரியப்படுத்துவாங்க. இந்த ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க, ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு. ஸோ அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டெக்னாலஜியும் வந்து பவர்டு ஒரு அப்ளிகேஷனாக இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா, இந்த ஆப் இருக்கிறதுனால ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, பசங்களை வரீங்க, ஸ்கூலில் ட்ராப் பண்ணுறீங்க, திருப்பி ஈவினிங் பிக்கப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுவே உங்கள் ஸ்கூலுக்குள்ளேயே நீங்கள் இருந்தால் ஸ்கூல் என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்கள் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதை தெரியப்படுத்துறது ஒரு ஃபோன் மூலிமா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரு ஹோம் ஒர்க்ஸில் இருந்து ஸ்கூலில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபோனிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறதாகட்டும், இல்லை வந்து ஏதாவது ஒரு சயின்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த வீடியோஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் வரும். ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட சரி, நீங்கள் இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணியே கூட நீங்கள் வந்து ஃபீஸை வந்து பே பண்ண முடியும். ஸோ பெரும்பாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பள்ளிகளில் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான இந்த டெக்னாலஜி அப்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல்ஸுக்கும் அவர் வந்து கொண்டு வராரு. பட் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். பட் சார் வந்து அவருடைய ட்ரஸ்ட்டில் இருந்து ஒரு பார்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு பெரிய சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள், ஸோ செந்தில் ஸ்கூலில், சைத்தன்யாவில், நாராயணாவில், ஸோ இங்கே எல்லாமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷனை நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் நம்மளுடைய பேரண்ட்டுக்கும் இதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் வரக்கூடிய கல்வி ஆண்டிலிருந்து அதில் நம்ம கொண்டு வர போகிறாங்க. ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து டெஃபினட்டாக இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அதுக்கான லிங்க் இது எல்லாமே உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. ஃபீஸ் பே பண்ணுறது, அதுலேயே நீங்கள் ரெசிப்டை டவுன்லோட் பண்ணுறது, லேர்னிங் வீடியோஸ், டீச்சிங் வீடியோஸ், இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோனிக்ஸ் கிளாஸில் டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய ஃபோனிக்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அதில் வரும். அதை நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே போல் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும், ஸோ நீங்கள் ஒரு தரமான ஒரு அற்புதமான ஒரு பள்ளியில் சேர்த்திருக்கீங்க. ஸோ டெஃபினட்டாக ஃபவுண்டேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ கேஜிலேருந்து 5th வரைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ரைட் ஸ்கூலில் ஒரு ரைட் எஜுகேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டிருக்கீங்க. ஸோ பசங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அசட் சேர்க்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. பையனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு தரமான கல்வியை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நம்மளுடைய பையன் வந்து எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை நீங்களே வந்து உருவாக்கி கொடுத்துடலாம். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த ஸ்கூலுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். நன்றி. எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மிஸ்டர் சதீஷ்குமார் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக சொன்னார். வழக்கமாக நம்ம ஸ்கூலில் ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா டான்ஸு,
ட்ராமா, ஸ்பீச் அந்த மாதிரி போகும். இந்த முறை ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த மாதிரி டாப் கம்பெனிக்காரங்களெல்லாம் நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறத விட, எங்கள் டீச்சர் பிரின்ஸிபால் சொல்கிறத விட, அந்த கம்பெனியோடைய ஹை பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஒரு டீம் மெம்பர்ஸ் வந்து சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவர் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லிட்டாரு. நான் 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்துருந்தேன், அவர் முடிச்சிட்டாரு. நிறைய இந்த ஆப்பில் நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்குது, நமக்கு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு ஒரு 5 பாயிண்ட் மட்டும் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லுவார். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு என்ன, செகண்ட் என்ன, தேர்ட் என்னங்கிறத ஒரு 5 பாயிண்ட் சொல்லுவார். இது ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லுவாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க. இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை நுண்ணறிவுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இதுதான் வந்து டாப் கட்டிங் எட்ஜ் டெக்னாலஜி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு. முதல்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூல்ல இருந்து நீங்கள் வந்த உடனே பையன்கிட்ட கேட்கக்கூடிய முதல் விஷயம் என்ன? யாராவது பேசலாமே? என்ன கேட்பீங்க உங்கள் குழந்தைகிட்ட? சாப்பிட்டியா? வெரி குட். ரெண்டாவது, ஹோம்ஒர்க் என்ன கொடுத்தாங்க? வேற? சரி, நானும் பேரண்ட் தான், என் பையன்கிட்ட நானும் இதே கேள்வியெல்லாம் கேட்குறேன். பதில் சொல்கிறாங்களா? என் பையன்லாம் பேசவே மாட்டேங்கிறான், வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் உள்ள என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹோம்ஒர்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, பையன் வீட்டில் இருந்து வரத்துக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வரத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்கூலில் என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்கிறதை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்பர் 1. அது இங்கிலீஷில் ஸ்கூலில் அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னாலும், சார் எனக்கு ஒருவேளை எனக்கு இங்கிலீஷ் புரியல அப்படின்னாலும், நீங்கள் அதில் வந்து ஏஐ பேஸ்டு டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்கும். நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அவங்க எந்த மொழியில் அனுப்பியிருந்தாலும் சரி, அதை வந்து இமீடியட்டாக ஒரு வினாடியிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் மாறிடும். ஸோ ஹோம்ஒர்க்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் சில பள்ளிகளில் பார்த்தீங்கன்னா பசங்க வர வர ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்க. முதல் விஷயம் என்னென்னா, ஹோம்ஒர்க் அதிகமாக இருந்தால் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா டைரியை ஸ்கூல்லேயே வச்சுட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா ஹோம்ஒர்க் வந்து எழுத சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் டைரியை வீட்டில் வச்சுட்டு வந்தாலும் சரி, இல்லை வந்து ஹேண்ட் ரைட்டிங் வந்து நமக்கு புரியல அப்படின்னா இன்னொரு பேரண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணியோ டீச்சருக்கு ஃபோன் பண்ணியோ கேட்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. என்னென்னா நீங்கள் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னாலே ஸ்கூலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்பர் 1 அது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது வந்து ஃபோனிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆங்கிலத்தில் வந்து ஒரு ஏபிசிடி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு எழுத்து இருக்கு, ஹோலி சில்ட்ரன்னா ஹோலி சில்ட்ரன் அப்படிங்கிறது தான் வரும். இன்னைக்கு வந்து சி அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல தான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோனிக்ஸ் வந்து என் பையனுக்கு எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க தெரியல எனக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, டீச்சர் கிளாஸில் எப்படி டீச் பண்ணுறாங்களோ அதை அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை உங்கள் அப்ளிகேஷனில் அனுப்புவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து புரியல அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை ஓப்பன் பண்ணால் உங்களுடைய குழந்தை இன்னைக்கு 2வதுலேருந்து 3வது போயிருந்தாலோ, எல்கேஜிலேருந்து யூகேஜியில் போயிருந்தாலோ, ஜூனில் அனுப்பியிருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே அடுத்த ஆண்டு உங்களுக்கு மார்ச் மாதம் வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கும். ஸோ ஸ்கூலில் அதே போல் ஒரு சயின்ஸ் சொல்லி கொடுக்கறதாகட்டும், அதே போல் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுக்கறதாகட்டும், அந்த இங்கிலீஷில் சார் சொல்லியிருந்தார் இல்லைங்களா, எனக்கு முன்னாடி பேசின கோவிந்தன்கிற ஒரு சார் பெரிய ஒரு டிவி ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்காங்க, ஒரு டிஸ்பிளே டிவின்னு. அந்த டிவியில் என்னென்னலாம் காட்டி அவங்க சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதே விஷயம் உங்களுக்கு வந்து ஆப்பில் வரும். அந்த ஆப்பில் லிங்க்கில் கிளிக் பண்ணாலே நீங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். 3வது மிக முக்கியம் என்னென்னா, உங்களுடைய ஸ்கூல் புக் இருக்கும். அந்த ஸ்கூல் புக்கோடைய இண்டெக்ஸ் பேஜ்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது முகப்பு பேஜ், அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிடுவாங்க. டீச்சர் ஹோம்ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் சார் நான் பார்க்குறேங்கிறது மட்டும் இல்லாமல், இன்னைக்கு டீச்சர் இன்னைக்கு ஸ்கூலில் வந்து டீச் பண்ணாங்க, பாடம் 2ல் இன்னைக்கு அவங்க என்ன டீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, மேக்ஸில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க, தமிழில் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஹோம்ஒர்க் மட்டும் இல்லாமல் அடிஷ்னலாக அவங்க என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு புக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பில் வந்து சேர்ந்துடும். 4வது, நீங்கள் ஃபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா, நான் ஒரு 5000 ரூபா கட்டியிருக்கேன், இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ வந்து கட்டணும்னு தெரியல, ஆஃபீஸில் வந்து தான் கேட்கணும், இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் ஃபீஸ் ஜிபேல பே பண்ணுறீங்க இல்லையா, இப்போ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போனீங்கன்னா ஜிபே பண்ணுறீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீஸ் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா, இதில் வந்து டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுன்னா ஸ்கூல் அனுப்பாது,
இதில் ஆர்டிஃபிஷியல் டெக்னாலஜிங்கிற நாளைக்கு மெசேஜ் வருதுன்னா ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் நினச்சிக்க வேணாம். டெக்னாலஜியை என்ன பண்ணுன்னா உங்களுக்கு ஃபீஸ் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபீஸ் பெண்டிங் ரிமைண்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அதிலேயே அனுப்பும். சில ஸ்கூலில் சில பேரண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஒரு 5000 ரூபா பே பண்ணணும், ஆனால் கையில் ஒரு 3000 இருக்குது, நான் ஸ்கூலில் போய் கட்டணும், எனக்கு ஒரு 3 நாள் வேலை இருக்குது அப்படின்னா அந்த 3 நாளுக்கு அந்த 3000 ரூபா என்ன 1000 ரூபாயா வேறு ஏதாவது ஒரு செலவுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுது. பட் உங்களுக்கு எப்போ என்ன பேமெண்ட் இருக்கோ அந்த பேமெண்ட்டை உங்களுக்கு சிஸ்டமில் வந்து உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. அந்த நீங்கள் வெறும் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் ஆப்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் அதில் வந்து ஜிபே மூலிமா நீங்கள் வந்து பே பண்ண முடியும். பே பண்ணதுக்கான ரெசிப்டும் உங்கள் ஆப்லேயே வந்து சேர்ந்துடும். புரியுதுங்களா? ஸோ ஸ்கூலில் வந்து நீங்கள் எழுதி கொடுத்து ஒரு ரசீது வாங்கணுங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது. ஸோ 4வது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் குழந்தையுடைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ 3 மாதத்திற்கு ஒரு முறையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையுடைய நல்லொழுக்கத்தையும் நல்ல விஷயங்களையும் பாராட்டி உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் அப்படிங்கிறது உங்கள் ஃபோன்லேயே வர ஆரம்பிக்கும். அதே போல் உங்கள் குழந்தையுடைய பர்த்டே ஆகட்டும், உங்கள் குழந்தையுடைய பர்த்டேக்கு வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து விஷ் பண்ண ஆரம்பிப்பார் டிஃபால்ட்டாக. அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஆகட்டும், உங்களுடைய குழந்தை வந்து இன்னைக்கு எக்ஸாம்ஸில் வந்து டாப்பராக இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம்லேயே இருந்தே உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தையுடைய மார்க்ஸ் என்னென்ன மார்க்ஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய சில பேரண்ட்டையே நான் வந்து கேட்குறேன், போன மாதம் நடந்த பரீட்சையில் உங்களுடைய குழந்தை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் என்னென்ன மார்க் எடுத்திருக்குன்னு கேட்டால் பெரும்பாலான பெற்றோர்கள் சொல்ல தெரியாது, மறந்துடுவாங்க. ஆனால் இங்கே ஜூன்லேருந்து நடக்கக்கூடிய எந்தெந்த பரீட்சையாக இருந்தாலும் என்னென்ன மார்க் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபோன்லேயே பார்த்துக்கலாம். ஜூலையில் நடந்த எக்ஸாமில் என்ன மார்க்கு, ஆகஸ்ட்டில் நடந்த எக்ஸாமில் என்ன மார்க்கு, போன எக்ஸாமுக்கும் இந்த எக்ஸாமுக்கும் நம்மளுடைய குழந்தையுடைய மார்க் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். அதே போல் ஆண்டினுடைய இறுதியில் எண்ட் ஆஃப் த இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தையுடைய ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ்லையும் நடந்த மார்க்கை பேஸ் பண்ணி அந்த ஏஐங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி உங்களுடைய குழந்தையுடைய ப்ராக்ரஸ் எப்படி இருக்குது, ஜூனில் உங்களுடைய குழந்தை வருட பிகினிங்கில் ஆரம்பித்ததுக்கும் மார்ச்சில் முடியும் போதும் உங்களுடைய குழந்தை வந்து எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு டீச்சர் சொல்கிற மாதிரி சார் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் உங்களுக்கு சொல்லும். நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் த இயரில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸில் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம வச்சுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட் நம்மளுடைய குழந்தை உடைய ப்ராக்ரஸ் எப்படி, ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் நம்மளுடைய குழந்தை எப்படிலாம் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு சென்னையில், கோவையில், இப்போ சேலம்லேயே ஒரு பெரிய பள்ளிகளில் ஆண்டுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே ஃபீஸ் வாங்கக்கூடிய பள்ளிகளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே உங்களுடைய ஸ்கூல்லையே இங்கே வந்து கிடைக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ உங்களுடைய பையனுடைய 1வது ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். இதெல்லாம் மிக மிக அவனுக்கு வந்து பிரயோஜனம், ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அதான் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி டெக்னிக்கலாக ஸ்கூலை வந்து அகாடமிக் லெவலில் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிற மாதிரி பள்ளியையும் டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாக அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த டெக்னிக்கலாக சில நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்ம வரும் கல்வியாண்டிலேருந்து நம்ம ஸ்கூலில் கொண்டு வருவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஹோலி சில்ட்ரன் ஸ்கூல் நேமில் ஒரு ஆப் இருக்கும், ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் உங்களுடைய பேரண்ட்டோடைய மொபைல் நம்பரை கொடுத்து நீங்கள் வந்து லாகின் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஸ்கூலுக்குள்ளே நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க, ஆனால் ஸ்கூலில் நடந்த அனைத்து ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் இட் இந்த ஃபோனுங்க. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தவருக்கு கரஸ்பாண்டன்ட் சாருக்கும் அதே போல் செக்ரட்டரி சாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அதே போல் ஒருவேளை நாளைக்கு பேரண்ட் மீட்டிங் கூப்பிட்டு இந்த ஆப்பை லாகின் பண்ணுறதுக்கு சார் அந்த மீட்டிங் அனௌன்ஸ் பண்ணால் திருப்பி இன்னொரு முறை மீட்டிங் வந்து நீங்கள் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு வந்து உங்கள் ஆப்பை லாகின் பண்ணி நீங்கள் எப்படி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நாம் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Parents, teachers, grandfathers,
எல்லா குழந்தைகளும் ஃப்ளூயண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? நிறைய லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணுங்களோட ஆசை இருக்குது. அதை ஃபில்ஃபில் பண்ண தான் வந்திருக்கோம். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு சில கேள்விகள் கேட்குறேன். நாமெல்லாம் ஸ்கூலில் ஒரு 12-15 வருஷம் படிச்சிருப்போம், ரைட்? ஆனால் நம்மளால் 15 வருஷம் படிச்சும் கூட நம்மளால் இங்கிலீஷ் பேச முடிஞ்சிருக்காது. கரெக்டாக? கரெக்டு தானே? ஆனால் ஒரு லாரி டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 மாதம் நார்த் இந்தியா போயிட்டு வந்து ஃப்ளூயண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவார், சார் ஹிந்தி பேசுவார், பார்த்துருப்பீங்க. நார்த் இந்தியன் நீங்கள் வந்து தே கேன் ஸ்பீக் தமிழ் வித்தின் 8 to 6 months, ரைட்? பட் 15 வருஷம் நம்மளால் ஸ்கூலில் படித்தோம், இங்கிலீஷை படித்தோம், நம்மளால் ஏன் பேச முடியல? என்ன காரணம்? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன காரணம்? ஏன் நம்மளால் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேச முடியல? இதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி தான், ஒரு 8 years ரிசர்ச் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அதுதான் ஸ்பீக் டு ஸ்பீக் அப்படிங்கிற லிங்குஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம். இந்த சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணில் படிக்கிறோம், மெமரைஸ் பண்ணுறோம், கையில் எழுதுகிறோம். அதாவது ஐ பிரெயின் ஹேண்ட் இதை தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுவோம் நம்ம படிக்கிற டைமில். பட் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லிசனிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங், இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது. மகாபலிபுரம் யாரோ போயிருக்கீங்களா? மகாபலிபுரம் அங்கே பீச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிறைய கடைக்காரங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா செவரல் லாங்குவேஜ் தே கேன் ஸ்பீக். பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க எப்படி பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆனா கூட தெரியாது, பட் தே கேன் ஸ்பீக் செவரல் லாங்குவேஜஸ். எப்படி அப்படின்னா அவங்க கேட்குறாங்க, புரிஞ்சுக்கிறாங்க, பேசுகிறாங்க. அப்போ ஸ்கூல் சிஸ்டத்தில் வெறும் கண்களில் படிக்கிறோம், மெமரைஸ் பண்ணுறோம், கைகள் எழுதுகிறோம், இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதா இருக்குது. பட் ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பிரெயின் மவுத் ட்ரையாங்கிள். இந்த ட்ரையாங்கிள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம குழந்தைகளை வந்து எளிதாக ஒரு லாங்குவேஜ் லேப் மூலமாக செட்டப் பண்ண போகிறோம். அந்த சிஸ்டம் தான் இந்த ஸ்பீக் டு ஸ்பீக். இதில் ஒரு லாங்குவேஜ் லேப் நம்ம ஸ்கூலில் ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்கள் குழந்தைகளை வந்து நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ண வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ வந்து இந்த குழந்தைங்களை சும்மா ஒரு 1/2 hour ட்ரெயின் பண்ணோம். அவங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போமா? சும்மா ஒரு 1/2 hour. இது வெறும் 1/2 hourல ட்ரெயின் பண்ணது. இதே ஒரு 1 year ட்ரெயின் பண்ணால் அவங்களுடைய ஃப்ளூவன்சி எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள். சும்மா ஒரு 1/2 hour டைம் கொடுத்தாங்க. இப்போது அதில் சும்மா சரி எங்களுக்கு டைம் இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி சும்மா ட்ரெயின் பண்ணோம் அந்த குழந்தைகளை. இது ஒரு பெரிய பிளான்டாக பண்ணதில்லை. ஸோ எப்படி இங்கே பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். இப்போ ஓகே, ஆர் யூ ரெடி? ஓகே, சும்மா ஒரு சின்ன டெஸ்டிங் தான். ஓகே, வாட்ஸ் யுவர் நம்பர்? வாட்ஸ் யுவர் நம்பர்? ஓகே. Good morning to all. My name is Darshni. I am studying in 4th standard. Today topic is peacock. A peacock is a beautiful and colorful bird. Male peacocks have large bright feathers. Peacock feathers are blue, green and gold. Peacocks are known for their grace. The peacock is a national bird of India. Peacocks make a loud call, especially during some season. Male peacocks spread feathers to attract female. Peacocks can be found in forest. They are omnivore birds. Good morning everyone. My name is Maunis. I am studying in 4th standard. I am topic is tiger. Tiger is a powerful animal. They have beautiful fur with black stripes. They are known for the strength. Tigers live in forest grassland. Tiger is the national animal of India. Tiger are carnivore animal. They are sharp teeth and claws. Thank you to all.
What's your topic? My topic is my school. My name is Vidya. I am studying in 4th standard B. My topic is my school. I study in Holy Children Nursery and Primary School. My school is big and very beautiful. It has a large playground where I play cricket. There are classrooms with colorful walls. My teachers are kind and help me. I have many subjects like Maths and English. I enjoy reading books in school. I love to participate in school events. My school celebrates many festivals. Thank you to all. My name is Vaishita. I am studying in 4th standard A. My topic name is Speak to Speak. We are learning spoken languages using Speak to Speak. It helps me to improve my English. I can feel the difference in my fluency now. I learned a lot from Speak to Speak. Yes, it's very useful. In our school, we are practicing Speak to Speak. At home also, we are practicing Speak to Speak. In our school, we are practicing teaching machine. Thank you. Good morning to all. My name is M. Madhuleshwaran. I study in 4th B. My topic is summer season. Summer is the hottest season of the year. During summer, the days are long. In summer, night becomes shorter. Sunshine brightly in summer season. In summer, we enjoy ice cream. Thank you to all. Okay, so we are planned to having a language lab here. இதே மாதிரி ஒரு 30 மெம்பர்ஸ் உள்ள லாங்குவேஜ் லேப் உள்ள ஏஐ டெக்னாலஜி மூலமாக செயல்படக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜை இங்கே அமைக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய குழந்தைகளை நீங்கள் மேக் டு லேர்ன் செவரல் லாங்குவேஜ், நாட் சிங்கிள் லாங்குவேஜ். நிறைய லாங்குவேஜை நம்ம படிக்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து யூ கேன் என்ரோல் நீங்கள் சார்ட்டை நீங்கள் பிரின்சிபல் மேடம்கிட்ட அதை சார்ட்டை பேசிக்கலாம். இதோடைய காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர் மந்த் 100 rupees. பர் மந்த் வெறும் 100 rupees தான். 1 இயருக்கு 1200 rupees தான். இதில் ஒரு ½ an hourல இவ்வளோ பேச கற்றுக்குறாங்கன்னா ஒரு 1 இயரில் அவங்க பேசும்போது அவங்களோட ஃப்ளூவன்சி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்க. இங்கிலீஷுங்கிறது இப்போ வந்து ஒரு மேண்டேட்டரியான விஷயமா இருக்குது. இது ஒரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லை, இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ ஒரு லாங்குவேஜ் எப்படி ஒரு லாரி டிரைவர் டெய்லி பேசி கற்றுக்கிட்டாரோ அது மாதிரி பேசி தான் கற்றுக்க முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் டு டான்ஸ்னால் டான்ஸ் பண்ணி தான் கற்றுக்க முடியும். அப்போது ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜை பேசி தான் கற்றுக்க முடியுங்கிறது தான் லாஜிக்கு. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு 30 சிஸ்டம் உள்ள லாங்குவேஜ் லேப் அமைக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய கோஆப்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா நாம் இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரு மாடல் ஸ்கூலாக, ஒரு ரோல் மாடல் ஸ்கூலாக மாற்ற முடியும். ஃப்ளூவன்சியில், இங்கிலீஷ் ஃப்ளூவன்சியில் மாற்ற முடியும். Okay, thank you for giving opportunity for this. I just really thank you, Secretary Sir and the Correspondent Sir. Thank you very much. I hope you all cooperate with this. Thank you very much. பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியோடேஜ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட். ஸோ
நான் இன்னைக்கு எதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் ஸ்மார்ட் போர்ட் திங்ஸ் அப்கமிங் இயர். ஸோ அதுக்காக இதோட பெனிஃபிட்ஸ் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் நான். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாமெல்லாம் வந்து நம்ம படிக்கிற காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிளாக் சாக் போர்டில் நம்ம வந்து படிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறமேட்டு க்ரீன் சாக் போர்டு இருந்தது, அதுக்கப்புறம் ஒயிட் மார்க்கர் போர்டு இருந்தது. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள பசங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்மார்ட் போர்டில் படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டில் தான் வந்து பசங்களுக்கு வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் சாரும் செக்ரட்டரி சாரும் அப்கமிங் இயர்லேருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இந்த போர்டோட ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் நான் வந்திருக்கேன் நான். சரிங்களா? ஸோ இந்த போர்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் ஃப்ளாட் பேனல்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டில் டிவி இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், ரைட்டிங் போர்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், சிஸ்டமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஆல் இன் ஒன் சொல்யூஷன். ஸோ கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பேஸ்ட் கம்பெனி. இந்த பிராண்ட் நேம் வந்து நியோடெச் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெடுங்கிறது. ஸோ இந்த போர்டில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நான் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஹோம் பேஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் போர்டோட இது. இந்த எஸ் ரைட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டிங் போர்டோட ஃபீச்சர்ஸ். இது வந்து இது கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம வந்து பசங்களுக்கு வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஒரு க்ரீன் சாக் போர்ட்லேயோ இல்லை பிளாக் மார்க்கர் போர்ட்லேயோ நம்ம எழுதி கொடுக்கும்போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இதில் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம தேவையான கலர்ஸ் எது வேணுமோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து இதில் வந்து அவங்களுக்கு எழுதி வந்து பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். இது ஒன்று. தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டுக்கான ஒரு பேனல். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர் இருக்குது. நம்ம ஃபோனில் எப்படி வந்து நமக்கு தேவையான ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்குறோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த பேனல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எஜுகேஷன் ரிலவெண்ட்டான ஆப்ஸ் என்னென்ன இருக்குதோ அதையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோனிக்ஸ்க்கான ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளே பண்ண போகிறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசங்களோட அந்த அவங்களோட ஃபோனிக்ஸ் அவங்களோட லேர்னிங் வந்து அவங்களோட எப்படி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ட்ரைனிங் வந்து இதில் இருக்க போகுது. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் மாதிரி இருக்குது. The snake is in the grass. The snake is in the grass. Ants on my arm. Ants on my arm. Ants on my arm. They're causing me alarm. When I watch the tennis game. When I watch, my head goes back and forth. Inky was in my head. She's still being good. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸ் இருக்குது. தென் வந்து கேம்ஸ் மாதிரி கூட பசங்க வந்து லேர்ன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இது எப்படி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை சொல்கிறோம் பாருங்கள். Yay! Read the word and tap on the picture. Yay! Tap on the or or. ஸோ இது எப்படி வந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது வந்து அவங்க வந்து பசங்க வந்து செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ தப்பாக செலக்ட் பண்ணோன்னா வந்து ஸோ இது இந்த மாதிரி வந்து இது வந்து இந்த மாதிரி ஃபோனிக்ஸ் ஆப் மூலிமா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஹியூமன் அனாட்டமி. இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமனோட ஒரு பாடி பார்ட்ஸு அதை வந்து ஒரு 3D ஆங்கிளில் வந்து நமக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளாக் போர்டில் எழுதும்போது என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து ஒரு படத்தை வரைஞ்சி அதில் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம் இல்லையா. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு 3D வியூவில் வந்து ஒரு ஹியூமனோட பாடி பார்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஹியூமனோட பாடி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாடியோட பார்ட்ஸ்.
ஸோ பாடியோட பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் இது பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இப்போ இருக்கிற பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ விஷுவல் லேர்னராக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மெத்தடில் நம்ம வந்து டீச்சிங் சொல்லி கொடுத்தா மட்டுமே தான் அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். அவங்க அதை வந்து கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணவும் முடியும் அவங்களால. ஸோ இந்த மாதிரியான 3D ஆப்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பசங்களுக்கு வந்து அவங்க டீச்சர்ஸ் வந்து காமிக்கலாம். ரொம்பவுமே ஈஸியாக பசங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவுமே பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு ஹியூமனோடது. ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹியூமனோட ஹார்ட் பற்றி மட்டும் வந்து பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து அந்த காமிக்கலாம். தென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சோலார் சிஸ்டம். ஸோ சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக அதுக்கான ஒரு 3D ஆப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு ஹியூமன் பாடியை பற்றி இப்போ நம்ம பார்த்தோம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு சோலார் சிஸ்டம். ஸோ எர்த், சன், இது வந்து இப்போ மார்ஸ், ஜூபிட்டர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, மெர்க்குரி. ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு 3D வியூவில் வந்து பசங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம். தென் ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் ரிலவெண்ட்டான எல்லா ஆர்ட்ஸுமே இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பசங்களுக்கு சொல்லித் தரும் போது ரொம்பவே அவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் போர்டோட பெனிஃபிட்ஸ். தேங்க்யூ. கற்றலில் புதுமை, கற்றலில் எளிமை. லேர்னிங் இனோவேட்டிவ், லேர்னிங் மேக்ஸ் ஈஸியர். எதுவுமே நம்ம காலத்திற்கு ஏற்ப போல மாற்றிக்கணும். இன்னைக்கு ஃபோன் இல்லாமல், டிவி இல்லாமல், கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நம்ம பசங்களால் இருக்க முடியல. அப்போ அதையே எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த போர்டு நம்ம ஆர்டர் போட்டாச்சு, நம்மளுக்கு வந்துருச்சு. இந்த போர்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் போர்டு ரூம் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அந்த ரூம் வந்து இன்னைக்கு இப்போ திறப்பு விழா. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி ஒரு 4 பேர் போய் திறந்து வச்சுட்டு வந்துடுவோம். ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொரு கிளாஸ் பேரண்ட்டாக போய் மேலே அந்த ரூமை பார்த்துட்டு வாங்க. இந்த டிவி மட்டும் இன்னும் இன்ஸ்டால் பண்ணல, அதுக்கு உண்டான பிளேஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சென்னை பேஸ்டு டாப் லீடிங் ஸ்கூலில் மட்டும்தான் இருக்குது. மிஸ்டர் ஆசிஃப் ஃப்ரம் நியூடெக், ரொம்ப யங் அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் மேன். ஃபஸ்ட்டு நான் யோசித்தேன், இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு வேணுமா அப்படின்னு. இந்த போர்டால் என்ன யூஸ், உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ லாபம், 2 விஷயம்தான். பணத்தை பற்றி அவர் பேசலை. சார், நான் மற்ற ஸ்கூலுக்கு கொடுக்கறதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், நான் இந்த மாதிரி அப்கமிங் ஸ்கூல்ஸ், வளர்ந்து வரக்கூடிய நர்சரி பிரைமரி ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு என்னால் என்ன சப்போர்ட் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணாரு இந்த ஆசிஃப். ஒரு போர்டோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2,15,000, 2,15,000 ரூபா பக்கமாக சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நமக்காக ரொம்ப மேக்ஸிமம் என்ன டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. இந்த ஆசிஃப் இல்லைன்னு நான் இந்த போர்டுக்கு போயிருக்க மாட்டேன். டு பி ஃப்ராங்க், என்னை அவ்வளோ கன்வின்ஸ் பண்ணார், நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். என்னை உட்கார வச்சு இதில் ஒன்று பாருங்க அப்படின்னு. அந்த சின்ன ஒரு ஏஜ் கம்மி தான், ஆனால் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக இருந்தது, எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ என் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுத்தாகணும் உடனே. அதுதான் என்னோட ஆசை. எப்போவுமே எனக்கு நான் அப்படிங்கிற அந்த பேருக்குள்ளேயே என்னோட பாவா இருப்பார். நான் என்ன சொன்னாலும் சரின்றார். நாங்கள் 2 பேரும் சின்ன வயசுலேருந்து அத்தை பசங்க, மாமா பசங்க. நானும் கரஸ்பாண்டன்ட். மேலே வாங்க, ஆசிஃபை நம்ம பாராட்டி ஆகணும். இந்த ஸ்கூல் மாப்பிள்ளை இல்லைன்னா ஸ்கூல் வாங்க மாட்டோம், மாப்பிள்ளை இருந்தால் தான் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொன்னார். 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்து
இந்த கூட்டணி வந்து எப்பவுமே ஜெயிக்கும். ஒரு பொருள் வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் வாங்கிடலான்றுவாரு. நான் பாதி கொடுக்குறேன் எனர்ஜி, அவர் பாதி கொடுப்பாரு எனர்ஜி. இது வேணும் அப்படின்னா 100% யோசிச்சு தான் நான் கேட்பேன் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும். எந்த பொருள் இருந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதை நாங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சிருவோம். அதுதான் எங்களோட கூட்டணி. இந்த போர்டு வந்து வைக்கணும் அப்படின்னா சும்மா வைக்க முடியாது. இதுக்கு ஒரு ரூம் வேணும். அந்த ரூம் வந்து ஏசி ரூமாக இருக்கணும்ட்டாரு. அதுக்கு இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ணணும்னாங்க. ஆல்மோஸ்ட் போர்டு ரூமு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 7 lakhs ஆகுது. பரவாயில்ல, நம்ம குழந்தைங்க இங்கே படித்து ஒரு விஷயம் காமிச்சா இருக்கும். ஒரு ஹார்ட்டு, ஒரு டாக்டர் எப்படி அந்த ஹார்ட்டை பார்க்குறாரோ அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்க பார்க்கலாம். 3 dimensions. அவர் அப்படியே கையில் சுற்றுவார். ஃப்ரண்ட்டில் என்ன இருக்குது, பேக்கில் என்ன இருக்குது, அது மாதிரி எல்லா பார்ட்ஸும் ஹியூமன் பாடிக்கு இருக்குது, அனிமல்ஸுக்கு இருக்குது. நம்ம படிக்கக்கூடிய சோலார் சிஸ்டம், சயின்ஸ், சோஷியல், இங்கிலீஷ், ரைம்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆல் இன் ஒன் அந்த நியூ டெக் போர்டில் அவ்வளோ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. கடைசியாக அவர் சொன்னார், சார் இதை இன்னும் நான் 25,000 கம்மியாக கொடுக்கலாம். ஒருவேளை இதில் சைனாவோட ப்ராடக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தா, அமெரிக்கனோட சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கேன்னாரு. அவர் என்கிட்ட நிறைய டைம் கேட்டார், ஒரு 1/2 an hour கொடுங்கன்னு. முடியாத ஆசிர், 15 நிமிஷம் தானே, அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. நிறைய இருக்குங்க அதில் இன்னும் விஷயங்கள். நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் வந்து டெய்லி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட், மண்டே தமிழ், டியூஸ்டே இங்கிலீஷ், மேத்ஸ், சயின்ஸ், சோஷியல் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் தியரி ப்ளஸ் விஷுவல் எஜுகேஷன். கண்ணில் அவன் பார்த்தானே ஈஸியாக அவன் மனசில் பதிஞ்சிடும், காலத்துக்கு அது அழியாது. இந்த போர்டை பற்றின ஒரு சின்ன கருத்தை பாபா சொல்லுவார். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆசிப் வந்து ஒரு 4-5 கம்பெனியில் எங்களுக்கு வந்து ப்ரோச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆசிப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டெமோ கொடுக்கணுன்னாரு. சரி இங்கே விட கேலக்ஸி போயிடலான்னு கேலக்ஸியில் பார்த்துட்டு பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டோம். அதே அப்பா இவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸா. ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் ரூம் வச்சுருக்கோம். அந்த ஸ்மார்ட் ரூமில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணப்போ என்ன ஹையஸ்ட் இதோ அதை கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கு பீட் பண்ணி எங்கேயோ போயிடுச்சு. ஆசிப் சொன்னது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. செஞ்சிடலாம், 2 ஸ்கூலுக்குமே செஞ்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுங்க. நாங்கள் பார்த்த டெமோ எங்கள் பேரண்ட்ஸும் பார்க்கணும், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்க்கணும். சார் ஒரு தடவை தாங்க, இல்லை நீங்கள் எனக்கு கொடுத்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் இன்றைக்கி டெமோவுக்கு வந்திருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷம். ஆசிப் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. அவர் சொன்ன மாதிரி, சார் சொன்ன மாதிரி டைம் கொடுக்கல அவருக்கு. ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸுங்க பா, அப்படியே மிரண்டுட்டோம் நாங்கள். ரொம்ப சந்தோஷம். நம்ம குழந்தைங்க மேன்மேலும் கல்வியிலையும் வாழ்க்கையிலையும் எல்லா தரமும் பெற்று வாழ்ந்தா நிறையா தரங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இன்னும் நிறையா கொடுப்போம். நன்றி. தேங்க்யூ ஆசிப், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட். வன்மொழி வாழியவே, ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே, எங்கள் தமிழ்மொழி என்றென்றும் வாழியவே என்று தாய்மொழியாம் தமிழ்மொழியை வணங்கி அவையோர் அனைவருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அருமை உடைத்தென்று அசகமை வேண்டும், பெருமை முயற்சி தரும். நம்மால் இதை செய்ய முடியாது என்று மனம் தளரக்கூடாது. அதை செய்து முடிக்கும் ஆற்றலை முயற்சியே தரும் என்கிறார் வள்ளுவர். அத்தகைய முயற்சியின் வெற்றியே ஒருவர் கேட்கும் அல்லது பார்க்கும் ஒரு விஷயத்திற்கு ஒருவர் கொடுக்கும் ஆர்வம் அல்லது சிந்தனையின் விளைவே கவனம். கவனம் என்பது வெற்றிக்கானது என்று கூறலாம். கவனம் என்பது ஒருவன் கேட்கும் அல்லது பார்க்கும் ஒரு விஷயத்திற்கு அவன் கொடுக்கும் ஆர்வம் அல்லது சிந்தனை. ஆம், எச்செயலை செய்தாலும் அதில் ஆர்வம் இருக்க வேண்டும். நம் ஒரு செயலில் வெற்றி பெற
அதை பார்க்க வேண்டும், அதை பற்றி கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்கிறது உளவியல். ஒரு மனிதன் குணநலன்கள் அவன் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கும். பழைய நிலையிலிருந்து உயர்வாக மாறுவதுதான் உண்மையான சிறப்பு என்கிறது நம் பழமொழி. தன்னை வெற்றி கொள்வதுதான் வெற்றியில் தலை சிறந்தது. அதனாலே தன்னை வெற்றி கொள்ள முயற்சிப்போம். கல்வி கண் திறந்திடும் பள்ளி, கலைப்படவும் தந்திடும் பள்ளி, பொன்னை புலமிடல் போல என்னை புலமிடல் பள்ளி, பள்ளி நமக்கு ஒரு கோவில், நல்லாசான் தொழுதிடும் தெய்வம், கல்விதான் நமக்கு வேதம், வாழ்ந்திட அதுவே போதும் என்று கூறி என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். துளிகள் நதியாய் போகிறது
தசரா கூட்டமும் கூட குஜராத் குமரிகள் ஆட காதலன் காதலிய தேட அவள் தென்படுவாளோ என் கண் மறைவாக இன்று காதல் சொல்வாளோ நெஞ்சோடு அவள் இங்கே காணாமல் வாழ என்னை நான் எங்க வைத்தாளோ. சிறகுகள் வீசியே சுதந்திர ஆசையில் போகிறேன் நான் போகிறேன் உலகத்தின் ஓசையில் புது ஒலி வீசிட போகிறேன் நான் போகிறேன். ஒரு பொண்ணு எது செய்யலான்னு 5 இருக்கு, இதை செய்யக்கூடாதுன்னு 50 இருக்கு. எல்லாருக்கும் பிடிச்ச அந்த 5 நம்ம செய்யலாம், ஆனா நமக்கு பிடிச்ச அந்த 50 நம்ம செய்யக்கூடாது. அவ்வளவுதான். சிம்பிள் ஒரு பொண்ணோட லைஃப். வாடி ராசாத்தி புதுசா இளசா ரவுசா போவோம் வாடி வாலாட்டி வரியா புலியா தனியா திரிவோம் ஊரே யாருன்னு கேட்டா ஏய் உன் பேர மைக்கு செட்டு போட்டு உருமி காட்டு 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 என்ன பாரு. தேவதை வம்சம் நீயோ தேனிலா அம்சம் நீயோ பூமிக்கு ஊர்வலம் வந்த வானவில் நீயோ பூக்களின் வாசம் நீயோ பூங்குயில் பாஷை நீயோ சூரியன் போனதும் அங்கே வருவதும் நீயோ.
தங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்க நிக்காமல் கனவா பாருவானம் துணி துவைக்குது மேகம் வெளுக்கு போகுது சோகம் நீவா கரக்கோ கரக்கோ எவ்வளிய கொக்கரக்கோ இருந்து இருக்கலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ Hey bummy, hey bummy. Hey bummy, hey bummy. உங்க ஆட்டத்துக்கு ஊரே ஆடுவேன், அதுக்கு ஒரு அடிய போட்டு விடுவோம் அப்படின்ற ஸ்பீட் எடுத்து மாமே. இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஆஃப் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ எப்படி ஆஃப் பண்ணுறோம் பாரு. ఇప్పుడు చూడు.
வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரோம் ஜோரான தங்கரதம் அட நீ தங்க கட்டி சிங்க குட்டி இனிவோம் பேர சொல்லு பட்டி ரொட்டி நீ பொட்டு வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் ஜோரான தங்கரதம் வச்ச தங்க குடம் ஊருக்கு நீ மகுடம் நாங்க தொட்டு தொட்டு இழுத்து வரும் ஜோரான தங்கரதம் அட நீ தங்க கட்டி சிங்க குட்டி பேர சொல்லும் பட்டி தொட்டி Good afternoon, students. Holy Children School அப்படின்னா எது பெஸ்ட் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸுக்கும் கன்ஃபியூஷன் வரணும், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கன்ஃபியூஷன் வரணும். RWL ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங் மூணு ஸ்கில்லையுமே தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா ஹோலி சில்ட்ரன் ஸ்கூல் தான். எல்லாத்துலேயும் எனக்கு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க சார், நாங்கள் பண்ணிடுவோம் அப்படிம்பாங்க நம்ம குழந்தைங்க. கரெக்டாக 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா தி பெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஒரு கம்பெனிலேருந்து வந்தார், கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷ் இந்த குழந்தைங்க எந்த அளவு பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறாங்க. 10 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தோம், அவங்க எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்தீங்க. 10 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க சார், நாங்கள் ஒரு டான்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல் பொண்ணுங்க வந்து கேட்டாங்க. 5 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தேன், ஒரு டான்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ஸ்பீச் கொடுங்க அப்படிங்கிறாங்க. இந்த மாதிரி மல்டி டேலண்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்காக ரொம்ப சத்தமாக ஒரு கைத்தட்டல் கொடுங்க பார்க்கலாம். பேரண்ட்ஸ் எல்லாரும் பத்தலை, உங்கள் குழந்தைங்க இல்லை எங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கைத்தட்டல் கொடுக்குறீங்க. ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு எனக்கு. இந்த குழந்தைங்களோட செக்ரட்டரியாக இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. 2 நாள் டைம் கொடுங்க சார், நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் கிராண்டாக பண்ணிடுறோம். சரி பண்ணுங்க, 2 நாள் எவ்வளோ அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ வேகத்தில் போகிறாங்களோ அதை விட வேகமாக என்னையும் ஓட வைக்கிறாங்க. ஒரு கட்டத்தில் உட்காந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது 20 வயசு குறைச்சி நம்மளை இன்னும் வேகமாக ஓட வைக்கிறாங்க என்னோட டீம். இந்த டீம் வந்து சாதாரண டீம் இல்லை. இது பண்ணணும், எனக்கு இதெல்லாம் தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டா போதும், செஞ்சிருவாங்க. என்ன வேணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்பாங்க, நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எல்லாமே டெலிவரி ஆகிடும். ஒரே நாள் எனக்கு வந்த கம்பெனிக்காரங்களும் அப்படி தான். இந்த டிவி ஸ்மார்ட் டிவி கார்டுகிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணேன், நான் பார்த்துட்டேன், ஹாப்பியாக இருக்குது, பேரண்ட்ஸ் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும், கண்டிப்பாங்க சார் நாளைக்கு காலையில் நான் கொண்டு வந்து காமிச்சிடுறேன். ரொம்ப செலவு பண்ணி மெனக்கெட்டு ஒரு ஆட்டோவில் அவ்வளோ பெரிய அந்த டெமோ பீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தார், எல்லாருக்கும் நமக்கு காமிச்சாங்க. அந்த கம்யூனிகேட்டிவ் இங்கிலீஷும் அப்படி தான். இந்த குழந்தைங்களுக்கு இது எவ்வளோ யூஸ் ஆகிருக்குன்னு தெரியலன்னு, கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அப்படின்னாங்க. ஆக்சுவலாக ஃபங்க்ஷனோட நேம் அகாடமிக் எக்ஸலன்ஸ் அண்டு கிராஜுவேஷன். கிண்டர் கார்டன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிண்டர் கார்டனை முடிச்சுட்டு ஸ்டாண்டர்டுக்கு போகிறாங்க, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளே போகிறாங்க. அதனால் அந்த கோர்ஸ் அவங்க முடிச்சதுனால ஒரு பட்டமளிப்பு விழா அவங்களுக்கு. வருஷம் பூரா சொல்லி கொடுத்த டீச்சர்ஸு, பேரண்ட்ஸு, நீங்கள் எல்லோரும் எஃபர்ட் போட்டுங்க. நம்ம குழந்தைங்க அதில் டாப் மார்க்கு, ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு வி அவார்டட் வித் த ஷீல்டு மெமரிஸ். நான் ஒரு ஷீல்டு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு 4th குழந்தை வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க, என்கிட்ட இது வரைக்கும் 8 ஷீல்டு இருக்குங்க சார், நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். எங்கள் சொந்தக்காரங்க வரும்போதெல்லாம் அதை பார்த்து காமிச்சு இதெல்லாம் நான் வாங்கினேன். அந்த சந்தோஷத்துக்கு ஒரு வேல்யூ இல்லை. இதுதான் வேணும், மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு இத்தனை ஷீல்டு கொடுத்தோம், மொத்தம்
48 ஷீல்டு கொடுத்தேன். இதெல்லாம் எனக்கு பத்தல. இன்னும் நிறைய குழந்தைங்களை படிக்க சொல்லுங்க. நல்ல பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுங்க. இது மாதிரி இன்னும் 10 மடங்கு ஷீல்டு நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். வாங்க, நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா? வெரி குட். நல்லா படிங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். சக்ஸஸ் த்ரூ ஹார்ட் ஒர்க். கஷ்டப்பட்டோம்னா நமக்கு சக்ஸஸ் உண்டு. அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். இந்த குழந்தைங்களுக்கு இன்னைக்கு நாம் வந்து நாலேஜை கொடுத்துறோம். நாளைக்கு அவங்க பேரண்ட்ஸோட 10 மடங்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சு நிற்பாங்க. இந்த ஹோலி சில்ட்ரன் ஸ்கூல் ஆரம்பித்து சீதாராமன் சார் ஆரம்பித்து ஆல்மோஸ்ட் 27 இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு. இங்கே படித்த குழந்தைங்க கூட இங்கே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுதான் இந்த ஸ்கூலோட பெருமை. அன்னைக்கு அவங்க படித்தப்போ இருந்த ஹோலி சில்ட்ரனுக்கும் இன்னைக்கு இவங்க படிக்கிறப்ப இருக்கிற ஹோலி சில்ட்ரனுக்கும் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு நீங்கள் கண் கூட பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த ஏரியாவில் ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு இது எப்படி ஆயிருக்குன்னு. இது பத்தாது, இன்னும் 10 மடங்கு நாங்கள் எல்லாரும் வளரணும். அதுக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவனை நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு டைம் ஆகிடுச்சு, என்னோட ஸ்பீச் வேணும்னு எங்கள் பாவா அதெல்லாம் முடியாது பேசி ஆகணுன்னாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். மகிழ்வித்து மகிழ், இதுதான் எங்களோட கொள்கை. நாம் சந்தோஷப்பட்ட போதாது, எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தணும், உற்சாகப்படுத்தணும். அந்த முறையில் இந்த விழாவை ஏற்பாடு பண்ணினோம். உங்களோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப சந்தோஷம், ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு டைம் எவ்வளோ கூட்டம் வரும், எவ்வளோ பிளேஸ் போகணும், எதுவும் எங்களுக்கு ஐடியா இல்லை. இன்னைக்கு பார்த்தாச்சு. அடுத்த ப்ரோக்ராம் இந்த இருக்கிற சின்ன சின்ன குறைகள் எல்லாம் நிவர்த்தி பண்ணிடலாம். மேலும் மேலும் சிறப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பேராதரோட. தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Secretary sir and principal ma'am and my dear teachers, parents and my dear friends, I am really thankful for giving me a chance to deliver a word of thanks. First, I would like to extend my heartful gratitude to esteemed our correspondent sir and our secretary sir. Thank you sir, your inspiring words. A special thanks to Mr. Govind sir from Viva Publication and Mr. Vinod sir from Speak to Speak, and then Mr. Raj from Neo Infotech for inspiration demo, and Mr. K. Satish Kumar sir, software messenger. Thanks to generous support with hands together for the upcoming academic year. A big thanks to stage decoration and audio system workers and then photographer. Next, I would like to say thank our respected principal ma'am and my dear teacher. Your dedication and passion for teaching have made an impact on our lives, and we are forever grateful. You have taught life lessons, values and morals. Thank you, principal ma'am and my dear teacher. Next, my dear friends and parents, your hard work, energy, creativity have made this event a success. I am proud to be part of this student committee. Once again, thank you so much to all. Thank you.